ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 અંગ્રેજી વિષય યુનિટ 1 ની અંદર એક્ટિવિટી 1, 2 અને 3 ભણી ગયા. હવે નેક્સ્ટ આપણે આ વિડીયોની અંદર એક્ટિવિટી 5 અહીંયા આપણે ભણીશું. एक्टिविटी નું નામ છે સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1 એન્ડ 2. આપણે બંને પાર્ટ આજે શીખી લઈશું. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક સરસ મજાની વાર્તા આપેલી છે તેજસ્વીની વિશે. એક નાનકડી 12 વર્ષની તમારી જેમ 7મા ધોરણમાં ભણતી તેજસ્વીની વિશે આખી અહીંયા વાર્તા આપેલી છે. તો બાળ મિત્રો સૌ તમે ચોપડીની અંદર ધ્યાન આપજો. પહેલા તો હું એનું સરસ મજાનું પઠન કરું છું, ત્યારબાદ એને સમજૂતી આપીશ. It was 11th April 2011. It was Tejaswini's 12th birthday. Her father gifted her a beautiful bicycle. It was a unique bike, blue in color, a soft seat, a little bell and a rear view mirror. When Tejaswini saw her bicycle, she said, "Wow!" She felt proud. She placed her foot on left pedal and yelled, "Here I go! Hoo hoo!" She moved faster and faster. She went to the riverbank. She enjoyed riding the bicycle on this rough path. She was riding at her top speed. Then she noticed a red button near the bell. What was that? She pushed the button. Lo and behold, there came out a big fan on the rear wheel. The fan started rotating. Vroom, vroom. It thrilled the Tejaswi. She pedaled the bicycle with full strength, and what a miracle! The bike's front wheel rose from the ground, and then the rear one. And then the bike was flying now. She pedaled faster and the bike went up and up. 3, 5, 4, 5, 50 meters. She was thrilled. Now she was flying over the river. She looked down. Oh, is that a kite in the river? It was a boat. She turned the handle towards her village. She saw her school. Oh no, there are so many leaves of the trees on the roof. I will clean them tomorrow. She thought, what else could she see from there? અહીંયા હવે આગળ થોડું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમારા માટે આપેલું છે, વિચારવાનું છે અને થોડું અહીંયા લખવાનું છે. તેજસ્વીની રીતે તેજસ્વીનીએ બીજું શું શું જોયું હશે એના વિશે છે. And then the second part start. Now she was over the farms and fields, green fields. She was enjoying the beautiful view, and then she noticed a flock of birds on her way. She applied the brakes. The fan stopped and the bike started coming down. Tejaswini closed her eyes and held the handle tightly. But within second, she cried out, "Oh my!" She opened her eyes. Oh my God! It was a dream. She got up, washed her face, and looked in the mirror. It was a dream this time, but it will not be a dream forever. She promised herself, "I will make a bike like this and fly over my village." She smiled at
herself in the mirror. That's it. This is the story. એટલે બાળ મિત્રો આવી રીતે તમે પણ એક બે વખત સ્ટોરી વાંચજો આ રીતે સરખું પ્રોનાઉન્સિએશન સાથે, અને જેને થોડું વધારે કચાશ લાગતી હોય તો 2-3 વખત વધારે વાંચજો. હવે તમને બ્રીફમાં આખી સ્ટોરી તમને હું કહું છું. Tejaswini was 12 years old and she was studying in 7th standard. You can understand. Now it was her 12th birthday and her father gifted her a beautiful bicycle. એના પપ્પાએ એને ભેટ સ્વરૂપે સરસ મજાની સાયકલ આપી. And the bicycle was unique. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અહીં આપ્યું છે યુનિક, અજોડ હતી. કેવી રીતે? અહીં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપ્યું છે કે બ્લુ ઇન કલર, ભૂરા રંગની, અ સોફ્ટ સીટ, એકદમ નરમ સીટ વાળી, અ લિટલ બેલ એન્ડ રિયર વ્યૂ મિરર, એમાં અરીસો પણ હતો જેમાં પાછળની સાઈડ એટલે કે રિવર વ્યૂ, પાછળનો દ્રશ્ય બતાવે એ રીતે બાઇકની અંદર તમે જોયું છે. When Tejaswini saw her bicycle, સ્વાભાવિક છે તમે પહેલી જ વખત તમારી પોતાની સાયકલ જુઓ એટલે તમારા અંદર, અને આટલી સુંદર સાયકલ જુઓ એટલે આમ એકદમ એટલી બધી ખુશી આવી જાય કે ચીસો પાડવા મળી. અને felt proud, she felt proud, એને પોતાના પર અભિમાન થયું, પોતાના પિતા પ્રત્યે પણ ગર્વ અનુભવ્યો. And within no second, અને થોડીક જ ક્ષણોમાં એ સાયકલ લઈને ફરવા ઉપડી ગઈ. She went on the river bank, નદીના કિનારે, and there was rough path and she was riding on this rough path with full strength. ઝડપથી એ ત્યાં જતી હતી અને સાયકલ ફેરવવાની મજા લેતી હતી. Then she noticed red button, ત્યાં એણે લાલ બટન જોયું. Near the bell, બેલની નજીક. એટલે એને મનમાં થયું આ શું હશે, એટલે she pushed it, એટલે એને દબાવ્યું. And what a miracle, અને ત્યાં તો ચમત્કાર થયો. One fan came from the rear wheel, પાછળના પૈડાથી એક સરસ મજાનો પંખો નીકળ્યો. And it started rotating, અને એ ફરવા મળ્યો. એટલે તેજસ્વીની વધારે ઉત્સાહિત થઈ ગઈ અને વધારે જોરથી પેડલ લગાવવા મળી. She pedaled faster and faster and the fan moved faster and faster. પછી એ પંખો પણ જોરથી ફરવા મળ્યો. And after some time, થોડીક જ ક્ષણોમાં, the bicycle's front wheel rose from the ground. Rose એટલે કે ઊંચું થયું. And then the rear one, પછી પાછળનું પણ. એટલે કે તમે વિચારી શકો છો આખી સાયકલ હવાની અંદર ઊંચી થઈ ગઈ. And then she, જેમ એણે વધારે પેડલ માર્યા એમ બાઇસિકલ ઉડવા મળી. Now she was flying, હવે આકાશમાં ઉડતી હતી અને આકાશમાં ઉડતી નીચેનો બધો નજારો જોતી હતી. પહેલા તો એણે ગામ તરફ આવી અને સ્કૂલમાં જોયું એટલે સ્કૂલની જે છત છે, she noticed that the leaves of the trees, વૃક્ષના પાંદડા, on the roof of the school, સ્કૂલની છત ઉપર એણે જોયું એટલે એણે મનોમન નક્કી કર્યું. she thought I will clean them tomorrow, હું એને કાલે સાફ કરી નાખીશ. Then she moved on the village and she also see some temples. You can understand. તમે બધા આમાં વિચારવાનું છે કે એણે બીજું શું જોયું હશે. તો ગામની અંદર જે મંદિર હોય, દવાખાનું હોય, પોસ્ટ ઓફિસ હોય, પછી ગામના બધા મકાન હોય એ એણે જોયા છે. Then in the second part, she was moving on the farm and fields. મેદાનમાં, ખેતરની ઉપર એ ઉડી રહી હતી. અને અત્યારે વરસાદની સિઝન છે એ રીતે વરસાદ પડ્યો હશે એટલે બધું જ ગ્રીન હરિયાળી અને મજા આવતી હતી. ત્યાં અચાનક she noticed a flock of birds. flock એટલે કે ગ્રુપ, આખું જૂથ, પક્ષીઓનું ટોળું એની સામે આવવાનું. અને સ્વાભાવિક છે કે સામે પક્ષીઓનું ટોળું આવતું હતું એટલે એ ડરી ગઈ. she afraid and applied the brakes, એટલે એને
સાયકલની બ્રેક લગાવી. જેવી બ્રેક લગાવી, ધ ફેન સ્ટોપ, પંખો બંધ થઈ ગયો. પંખો બંધ થયો અને તરત જ ધ બાઇસિકલ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન, નીચે આવવા લાગી. એન્ડ વિધિન નો સેકન્ડ ધ બાઇક ફોલ ડાઉન, પડી ગઈ દડા. એન્ડ તેજસ્વીની ક્રાઇડ આઉટ, ઓ માં, એ રાડ નાખી ગઈ. અને આમ કહીને આંખો ખોલી અને જોયું, ત્યાં તો એ બેડમાં સૂતી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાં એને આમ આજુબાજુ જોયું એટલે પછી એને ખબર પડી કે ધીસ વોઝ અ ડ્રીમ, નોટ રિયલ. આ હકીકત નથી, પરંતુ એનું સ્વપ્ન હતું. પછી એ ઉઠી, વોશ હર ફેસ, એનું મોઢું ધોયું અને પછી મિરરમાં, અરીસામાં જઈને જોયું અને કીધું કે આ તો એક સ્વપ્ન હતું. બટ ધેન શી પ્રોમિસ્ડ વિથ હરસેલ્ફ, એની જાતને એણે વચન આપ્યું, પ્રોમિસ કરી કે ધીસ ટાઈમ ધીસ વોઝ અ ડ્રીમ, આ વખતે આ એક સ્વપ્ન હતું. બટ ધીસ વિલ નોટ રિમેન અ ડ્રીમ ફોર એવર. ફોર એવર એટલે કે હંમેશા માટે. હંમેશા માટે આ સ્વપ્ન નહીં રહે. ધેટ મીન્સ she is going to make this type of flying bicycle. એણે મનોમન નક્કી કર્યું કે હવેથી હું છે ને આવી ઉડતી બાઇસિકલ બનાવીશ, સાયકલ બનાવીશ. એન્ડ વિલ ફ્લાય ઓવર હર વિલેજ, અને આવી રીતે એને ગામની ઉપર એક વખત એ ઉડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોયું તેજસ્વીજીએ કે એ સ્વપ્ન હતું, એમાંથી એને અંદરથી ઈચ્છા થઈ. હવે એને પોતાનું ધ્યેય નક્કી કર્યું કે ભવિષ્યમાં તે આવી સાયકલ બનાવશે. નાવ આપણે પણ આ જ રીતે નક્કી કરવાનું છે કે ભવિષ્યમાં તમે પણ આવું કંઈક નવું બનાવશો, નવું વિચારશો અને કંઈક નવી શોધ કરશો. બાળ મિત્રો, એટલે સુંદર મજાની આ વાર્તા છે, એક વખત વાંચજો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ઓકે, નાવ આપણે આગળ વધીએ. આ સ્ટોરીના આધારે અહીંયા થોડી એક્ટિવિટી આપેલી છે જે આપણે કરવાની છે. અહીંયા સૌ પ્રથમ તમે જોશો તો થોડી ખાલી જગ્યા બ્લેન્ક્સ આપેલી છે. એક્ટિવિટી નંબર 6, ઉપર થોડા ઓપ્શન આપેલા છે અને ઓપ્શનમાંથી યોગ્ય જવાબ શોધીને ખાલી જગ્યામાં મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ, ફ્લાઇંગ, કેમ ડાઉન, રેડ બટન, ડ્રીમ, આટલા શબ્દો આપેલા છે કૌંસની અંદર. હવે નીચે ખાલી જગ્યાઓ છે. તેજસ્વીની બાઇસિકલ હેડ અ ખાલી જગ્યા. હવે જેમ તમે સ્ટોરી વાંચશો એટલે તમને ખબર પડશે કે તેજસ્વીની બાઇકને શું હતું. આમ પ્રશ્ન તરીકે આપણે એમ પૂછી શકીએ તો તમને જવાબ અહીંયાથી મળી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તેજસ્વીની બાઇસિકલ હેડ અ રેડ બટન, એને લાલ બટન. નેક્સ્ટ, તેજસ્વીની બાઇસિકલ વોઝ ખાલી જગ્યા ઇન ધ સ્કાય. આકાશની અંદર એની બાઇક, એની બાઇસિકલ, સાયકલ શું કરતી હતી એમ વિચારો તમે તો તમને અહીંથી જવાબ મળી જાય. શું કરતી હશે? ફ્લાઇંગ. ધેટ મીન્સ અહીંયા આવશે ફ્લાઇંગ. તેજસ્વીની બાઇસિકલ વોઝ ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય. તેજસ્વીની એપ્લાઇડ ધ બ્રેક્સ ટુ સેવ અ ખાલી જગ્યા, બ્લેન્ક. તેજસ્વીનીએ કોને બચાવવા માટે બ્રેક મારી હતી? તો આકાશમાં એની સામે શું આવ્યું હતું? પક્ષીઓનું ટોળું. અહીંયા આપેલું છે ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. ધ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ વોઝ ઓનલી અ ખાલી જગ્યા. હવે આ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ છે, અહીંયા સ્ટોરીની અંદર શું હતું? આપણે જોયું કે ઇટ વોઝ નોટ રિયલ, આ એક સત્ય ન હતું, બટ ઇટ વોઝ તેજસ્વીનીઝ ડ્રીમ. એટલે કે અહીંયા તમારે બ્લેન્કની અંદર શું આપવું પડશે? ડ્રીમ. તેજસ્વીની cried out because she ખાલી જગ્યા from sky to land. તેજસ્વીની કેમ ચીસ પાડી ઉઠી?
બીકોઝ કારણ કે સી ખાલી જગ્યા ફ્રોમ સ્કાય ટુ લેન્ડ, આકાશમાંથી જમીન તરફ એ શું થઈ રહી હતી, અહીંયા છે ફેલ ડાઉન, સોરી કેમ ડાઉન, અહીંયા આપેલું છે કેમ ડાઉન એટલે નીચે આવી રહી હતી. હવે અહીંયા બ્લેન્ક પૂરી થાય છે, પણ અહીંયા થોડા ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ ક્વેશ્ચન આપેલા છે, એ પૂરા કરીને નીચે એના ઓપ્શન આપેલા છે, ઓપ્શનમાંથી તમારે એ કરી દેવાનું છે. તેજસ્વીની વોઝ ખાલી જગ્યા બ્લેન્ક યર્સ ઓલ્ડ, તો એ હવે તમારી જાતે 3 પ્રશ્નો એક્સરસાઇઝ તરીકે તમારે આપું છું, એ તમારી જાતે કરી દેવાના છે. હવે આગળ જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 7. There are some questions, થોડા પ્રશ્નો આપેલા છે અને તમારે ગ્રુપમાં આજુબાજુ તમારા ભાઈ બહેન હોય એની જોડે ચર્ચા કરીને અથવા તમારા કલીગ્સ એટલે કે તમારી જોડે ભણતા સ્કૂલમેટ્સ, ક્લાસમેટ્સ સાથે વાતચીત કરીને, સહઅધ્યાયી મિત્રો સાથે વાતચીત કરીને પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે. The question are very simple. Who gifted a bicycle to Tejaswi? Who એટલે કે કોણે gifted ભેટમાં આપી હતી, તેજસ્વીનીને કોણે ભેટમાં આપી હતી? સ્ટોરીમાં તમને ખબર છે, her father gifted her a bicycle, એટલે કે who ની જગ્યાએ તમારે her father લખી દો, બીજું બધું વાક્ય ઉમેરો. Her father gifted a bicycle to Tejaswi. What did Tejaswini see on the roof of her school? એની સ્કૂલની છત ઉપર તેજસ્વીનીએ શું જોયું? Leaves of the trees. તેજસ્વીની શો. અહીંયા જો ડીડ આપેલું છે, ડીડ આપણે પ્રશ્ન વાક્યમાં મૂકીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે એનો જવાબ આપતા હોય એટલે એ વાક્યની અંદર તમારે ડીડ કાઢવું પડે, એટલા માટે સી જોયું, જોવું એનું ભૂતકાળનું રૂપ SAW saw કરવું પડે. તેજસ્વીની saw the leaves of the trees on the roof of her school. આવું જવાનું છે. Describe તેજસ્વીની's bicycle in 2 sentences. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પણ ઘણી વખત પૂછાય છે કે તેજસ્વીની સાયકલનું વર્ણન કરવાનું છે. તો it was a unique bike, blue in color, soft seat, little bell and a rear view mirror. અંદર આપેલું છે એ તમારે જોઈ લેવાનું છે. And then the fourth question is for you. Write 2 sentences about your dream. તમે કેવું સ્વપ્ન જોયું એના વિશે તમારે 2 વાક્યો લખવાના છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એક્ટિવિટી નંબર 8 નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને શીખવાડીશ. ત્યાં સુધી આમાં કોઈ પણ તકલીફ પડે તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. ઓકે.